च तैनू जे चैन नहीं लगदा, दुनिया च तैनू जे चैन नहीं लगदा। यीशु कोल आवी ते चंगा है, दुनिया च तैनू जे चैन नहीं लगदा। पापा दे हनेरियां च किथे लंघा जाना है, उच्चे नीवे थावां विच खेडे पिया खाना है। पापा दे हनेरियां च किथे लंघा जाना है, उच्चे नीवे थावां विच खेडे पिया खाना है। तेरा जेड़ा पार चुके तैनू नहीं लगदा, तेरा जेड़ा पार चुके तैनू नहीं लगदा। यीशु कोल आवे ते चंगा है, दुनिया च तैनू जे चैन नहीं लगदा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC तो प्रोग्राम नवीं जिंदगी दे वल दे विच तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ बहुत स्वागत करदा। मैं उम्मीद करदा तुसीं सारे चंगे होवोगे, तंदुरुस्त होवोगे, परमेश्वर के कलाम दे विच वध रहे होंगे। आओ असीं हर बार दी तरह परमेश्वर के कलाम विचों सीखण तो पहलां, वचन नूं पढ़न तो पहलां अपणीਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ बंद करांगे, अपने सिरां नूं झुकावांगे। आओ असीं प्रार्थना करांगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी तुहाडा धन्नवाद करदे हां, तुसीं दया करन वाले परमेश्वर हो, प्रार्थना नूं सुनन वाले हो। महान परमेश्वर मैं प्रार्थना करदा इस वक्त जिन्ने लोग असीं इत्थे एक मन मौजूद हाँ, अज वचन दे द्वारा तुसीं हरेक नाल गल करना खुदावन। तेरे लोग अपने बंधनां तो आज़ाद होण, बीमारियां तो आज़ाद होण, तेरे लोग छुड़ाए जाण खुदावंद ते एक नवीं जिंदगी दे वल जाण। तुसीं साडे सारिਆਂ दी मदद करना, वचनां दा पढ़िया जाना खुदावंद, सुनिया जाना, यीशु मसीह दे नाम दे विच सुनाया जाना। तुहाडे नाम नूं मुबारक होवे। साडी मदद करना ते सहायता करना, यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच असीं मंगदे हां, आमीन आमीन। तुसीं भी बोल सकते हो आमीन। आमीन का मतलब जो कुछ असीं मंगिया प्रभु यीशु मसीह उन्होंने एज इट इज़ रिलीज़ करे। विच जदों मैं कदे कदे हालेलुया वर्ड का इस्तेमाल करदा तो शायद कोई मेरा भैन भरा जो पहली बार मैनूं देख रहा है मतलब ना जानता होवे, मैं तुहानूं दसना चाहना हालेलुया का मतलब है आसमान दे विच प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा होवे, स्तुति होवे। हालेलुया। सो मैं तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत करदा प्रभु यीशु मसीह की जीवित हजूरी दे विच। असीं बाइबल दे विचों हर बार एक नवे टॉपिक दे विचों सिੱਖਦੇ हाँ। अज जिस विषय दे उत्ते असीं बाइबल चों सिੱਖਣ वाले हाँ, वो विषा असी बहुत बार सुनते तो हाँ पर असी उन्होंने सुन के छड़ दिंने, असी उन्होंने सीरीयसली नहीं लेंदे। बाइबल सानू ये बारे सीरीयस होने लई कहती है। मैं गल कर रहा प्रभु यीशु मसीह के बदलों ते आण दे बारे। बाइबल ये दसदी है कि असी आखिरी दिनों दे विच जी रहे हैं, असी उस टाइम च जी रहे हैं जदों असी अंत दे बहुत करीब हाँ, बहुत नज़दीक हाँ। की कहती है बाइबल ये बारे, किस तरह असी जान लीए कि सचमुच असी अंत दे बहुत नेड़े हाँ। जदों यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के नाल सन, यीशु मसीह नूं उन्होंने पूछया कि परमेश्वर सानू दस कि तेरे आण दे की साइनस होणगे, की चिन्ह होणगे, अंत दा की साइन होएगा, अंत दे टाइम दा की चिन्ह होएगा। यीशु मसीह ने उन्होंने गल कीती। यीशु मसीह ने दस्सिया कि अंतले दिनां दे विच की होएगा, जी तो तुसीं जान लओगे कि मेरा बदलां ते आउणा बहुत नेड़े है। मैं तुहाडे लई पढ़ना चाहांगा मत्ती दी किताब उहदा 24 अध्याय ते उहदी 36 आयत तो तुहाडे लई मैं पढ़ांगा। इत्थे इदां लिखिया, उस दिन अते घड़ी नूं कोई नहीं जानदा, ना स्वर्गदूत ना पुत्र सिवाए पिता इकल्ले दे। बिल्कुल जिस तरह नूह दे दिनां विच होया उसे तरह मनुख दे पुत्र दा दूजी वार आउणा भी होएगा। लोकी उन्हां दिनां विच अर्थात हड़ आउण तो पहलां खांदे पींदे ते विआह कराउंदे सन। ये सब नूह दे बेड़ी विच चढ़न वाले दिन तक हुंदा रहा। लोग हड़ दे समय तक कुछ नहीं जानते सन, जो आया अते सब नूं रोड़ के लै गया। इस तरह मनुख दे पुत्र दा दूजी वार आउणा भी होएगा।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਨੂਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਨੂਹ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾਂ, ਪਾਪ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾਂ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਹਾਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੱਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਕਿ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮਨ ਫਿਰਾਣ, ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਾਰਿਸ਼, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੜ੍ਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ, ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂਹ ਨੂੰ ਕਹੀਆਂ, ਨੂਹ ਨੇ ਉਹ ਕਹੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ 120 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਨੂਹ ਨੂੰ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। 120 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨੂਹ ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਨੂਹ ਸੁਬਾਹ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮਨ ਫਿਰਾਓ, ਤੌਬਾ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਪਰ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੇਥ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਨੂਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਨੂਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਾੜ ਆਏਗੀ, ਅਸਮਾਨ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਬੱਦਲ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਵਰਸਾਉਣਗੇ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਡੁੱਬ ਜਾਏਗਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੇਥ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 120 ਸਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਥ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਦੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਨੂਹ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਥ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਇੰਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਨੂਹ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ, 8 ਲੋਕ ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਜਾਨਵਰ ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਬਚਾਏ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੇਮ ਸੀ। ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਲੋਕ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੋਕ ਦਰਖਤ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਰੂਫ ਸੀ, ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਮਨ ਫਿਰਾਓ, ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮਨ ਫਿਰਾਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬੱਦਲਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਬੱਦਲਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ? ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਦੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਦਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਬੱਦਲਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। 2000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 2000 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਲਈ 2000 ਸਾਲ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ 1000 ਸਾਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ 2000 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਗਏ ਹੋਏ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਹਜੇ 2 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬੱਦਲਾਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਲਾਈਫ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿ ਇਹ ਟਾਈਮ ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਨੂਹ ਦਾ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਚੁੱਕਾ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੇਥ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੂਹ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਚਾਈ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਰਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਥ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਫਿਰਾਉਂਦੇ। ਕਿਉਂ? ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਖਟਖਟਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘੜੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪ ਆਪਣੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਪਾਪ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਡਰ, ਜਿੰਨੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਅੱਜ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਿਰਾ ਲਿਆ, ਕੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ,
ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਤਿਮ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਆਉਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਲਿਖਿਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੈਲੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਆਦਮੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਚੱਕੀ ਪੀਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੈ ਲਈ ਜਾਏਗੀ, ਦੂਜੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ, ਇੱਕ ਪੈਰਾਬਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੰਦੇ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਯੰਗ ਤੇ ਇੱਕ ਐਨਰਜੈਟਿਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਸੇ ਪੈਰਾਬਲ 'ਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅੰਤਿਮ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਗਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਪੂਰਾ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਚੱਕ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਤੇ ਉਸ ਘੜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਅੰਤਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਸਾਈਨਸ ਇਹ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਲੋਕ ਨੂਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਦੋਂ ਕਦੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬੱਦਲਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇਸ 'ਤੇ ਫੇਥ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਯੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ 100 ਚੋਂ 99% ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ 1% ਵੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਦਲਾਂ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਭਾਰੀ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੱਦਲਾਂ ਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੋਗੇ? ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਸੌਖਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਟਫ ਹੋਏਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਕਟਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਖੜੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਉਹ ਗ੍ਰੇਸ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਲਈ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਫੇਥ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਸ ਦਿਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਕ ਡੇਟ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ? ਜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ 2025 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, 2024 ਦਸੰਬਰ 31 ਤੱਕ ਵੀ ਲੋਕ ਪਾਪ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੇ 2025 ਦੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘੜੀ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਉਹ ਘੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮਨ ਫਰਾਈਏ, ਤੌਬਾ ਕਰੀਏ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਦਲਾਂ ਤੇ ਉਠਾਏ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਤਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਹ ਦੇ ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ। ਨੂਹ ਦਾ ਦਿਨ ਉਹ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨੂਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਥ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਯੋ, ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬੱਦਲਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਬੱਦਲਾਂ ਤੇ ਉਠਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਔਖੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਫੇਥ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਏ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੁਕਾਂਗੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਅੰਤਿਮ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ।
ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੇ, ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਦਲਾਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਅੰਤਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂਹ ਦੇ ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਆਣਗੇ। ਨੂਹ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਏਗੀ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਬੱਦਲਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬੱਦਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਲੋਕ ਫੇਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਲੋਕ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਫੇਤ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਬੱਦਲਾਂ ਤੇ ਆਏਗਾ, ਕਲੀਸਿਆ ਉਠਾ ਲਈ ਜਾਏਗੀ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰੇਗਾ, ਮਨ ਫਿਰਾਏਗਾ, ਉਹ ਛੁਡਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਮਨ ਫਿਰਾਓ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਤੇ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਥੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਚੌਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਲਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੂੰ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਚੋਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਚੋਰ ਕਦੇ ਦੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਘੜੀ ਮੈਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਲਰਟ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘੜੀ ਆ ਸਕਦਾ ਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣ? ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਅਸੀਂ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਚਾਈ ਜਾਈਏ? ਸਾਨੂੰ ਵਾਈਸ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਫੇਥ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਚਨ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ? ਆਓ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਹਾਵਤਾਂ ਉਹਦਾ 4 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 20 ਆਇਤ ਤੋਂ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਰੱਖ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕੱਢ, ਤੂੰ ਝੂਠ ਫਰੇਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ। ਤੂੰ ਕੇਵਲ ਸਿੱਧਾ ਦੇਖ ਤੇ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਰੱਖ। ਤੂੰ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ, ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲ, ਸੱਜੇ ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਨਾ ਦੇਖ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਬੁਰਾਈ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਲੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ? ਉਹ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਫੇਥ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨੂਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਏਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬੱਦਲਾਂ ਤੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਫੇਥ ਕਰੀਏ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰੀਏ, ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮਨ ਫਰਾਈਏ, ਤੌਬਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਜੀਵਨ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਟਰਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਅਨੰਤ ਕਾਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਭਾਗੀ ਹੋਈਏ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਸ ਕਲੀਸ਼ ਦੇ ਭਾਗੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ। 2000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਲ 1000 ਸਾਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, 1000 ਸਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਰੀਸਟੋਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੇਂਗਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਫੇਥ ਕਰੇਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ।
ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹਨ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕੱਢ, ਤੂੰ ਝੂਠ ਫਰੇਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ। ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਦਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਵਚਨ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ, ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ 1% ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਲਰਟ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਘੜੀ, ਇਹ ਟਾਈਮ, ਇਹ ਘੰਟੇ, ਇਹ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਚੋਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਸ ਘੜੀ ਜਾਗੇਗਾ, ਅਲਰਟ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਚੋਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਵੇਂ। ਪਰ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਚੋਰ ਕਿਸ ਘੜੀ ਆਏਗਾ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਅਲਰਟ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੌਕ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੰਨੇ ਹੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹਾਂ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੱਡੇ CCTV ਤੋਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਲਗਾਇਆ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾ ਸੌਂਦਾ ਨਾ ਊਂਘਦਾ, ਉਹ ਹਰ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸ CCTV ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਾਂ, ਪਰਸਨਲੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਾਂ? ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਤਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੂੰਹ ਦੇ ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਆਣਗੇ। ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਨੂੰਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ। ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਈਸ ਹਾਂ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰ, ਤੂੰ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਡਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਨਾਂ ਵਾਈਸ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰਾਬ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਐਫਰਟਸ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਨੂਹ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ, 120 ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਚਾਈ ਗਈ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੇਥ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਏ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਨੂਹ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਾਂ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਉਠਾ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰੱਖੇਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੇਗਾ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨੂਹ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਖਿੜਕੀ ਸੀ ਜੋ ਉੱਪਰ ਦੇ ਵੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੋ ਆਏਗਾ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਉੱਪਰਲਾ ਪਾਸਾ, ਜੋ ਸਵਰਗ ਦੀ ਖਿੜਕੀ, ਜੋ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਤਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਹ ਦੇ ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਆਣਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ? ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਫ ਦਿੱਤੀ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੋ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹ ਪਲਟਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਹੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਐਡ ਕਰੇਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਸੀਰੀਅਸ ਹਾਂ?
ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਕਦੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ। ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਅਸੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਖੜਕਾਉਣਾ, ਜੋ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੇਗਾ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਆਵਾਂਗਾ। ਕੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋ? ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਨਾ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਮਰ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਿਲਾਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਸ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ, ਆਪਣੀ ਬਿਜ਼ੀਨੈਸ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਵੀ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਇਹ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ, ਉਸ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਬਦਲਾਂ ਤੇ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦੁਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਵੇਂ ਨੂਹ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੇਥ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫੇਥ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਦਲਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੋ, ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਦਲਾਂ ਤੇ ਉਠਾਈ ਜਾਵਾਂ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ, ਉद्धारकर्ता ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਓ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਲੈਸਡ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 7788922250 6044540101। ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਪਰਸਨ ਆ ਕੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਇਤਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰੇ 1 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਯੂਟਿਊਬ, ਟਵਿੱਟਰ, ਵਟਸਐਪ, ਗੂਗਲ ਮੀਟ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚਰਚ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਵੈਂਕੂਵਰ BC ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਫੇਥ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸਡ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ, ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਗॉड bless you all। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਯਿਸੂ ਕੋਲ ਆਵੇਂ ਤੇ ਚੰਗਾ ਏ।